जीएनए यूनिवर्सिटी फगवाड़ा ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਡੀਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। First of all, I welcome all the print and digital media of Hoshiarpur district. Myself, Dr. R.K. Mahajan, Registrar GNA University फगवाड़ा। मैं आज यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी GNA यूनिवर्सिटी किस तरह अदर यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। सबसे पहली बात होती है कि आजकल जो भी बच्चा है क्वालिटी में बिलीव करता है कि कहाँ पे क्वालिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल GNA यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स द क्वालिटी इन द यूनिवर्सिटी विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज विद टीचिंग। हम कोई भी जो टीचर है PhD प्रेफर करते हैं कि वो PhD होना चाहिए। कोई भी टीचर है, वी आर हैविंग अबाउट 40 PhD टीचर्स इन आवर यूनिवर्सिटी। और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि जो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे हमारे पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग है तो हमारे अपना एविएशन विंग है DGSE अप्रूव्ड, जिसमें हमारे 2 सुपर रॉकेट हैं जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। सिमिलरली मैकेनिकल डिवीज़न में अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है तो मिग जो 71 की वार में यूज हुआ था, मिग वो इंजन हमारे पास है, उसके ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारी एक अलग सी जिसे कहते हैं कि एक हमारा अचीवमेंट है बच्चों के लिए कि हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। चाहे अगर वो डिज़ाइन और इनोवेशन में जाता है कोर्स में तो इट इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी हैविंग 3D प्रिंटर। किसी भी यूनिवर्सिटी के पास 3D प्रिंटर नहीं है, जहाँ पे बच्चों को डाई बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि आजकल अगर फ्रिक्शन सा भी फ़र्क पड़ गया तो वो डाई जो है वो ऐसी मतलब हमारे पास इवन इंडस्ट्री के लोग आते हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं वो सीखने के लिए। ये हमारी अचीवमेंट है इस यूनिवर्सिटी की। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को इस तरह से ट्रेंड करते हैं हम कि बच्चे जो है बेटर प्लेसमेंट ले सकें। क्योंकि बच्चा यही चाहता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊं, यहाँ पे मुझे अच्छी प्लेसमेंट मिले। कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरियाँ तो हैं, ये नहीं कि नौकरियाँ नहीं हैं, नौकरियाँ हैं, लेकिन वो क्वालिटी ढूंढते हैं कि क्वालिटी क्या है। तो हम अपने बच्चे को, हमारा एक अपना कॉर्पोरेट डिवीज़न है जो बच्चे को ट्रेंड करता है ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू, उनकी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू और उनकी जो वोकेशनल स्किल है उसके थ्रू उसको ट्रेंड करते हैं बच्चे को। उनके साथ साथ जो एक कोर्स उसने ज्वाइन किया है उसके साथ साथ छोटे कोर्सेज 30 आवर्स के कोर्सेज बच्चे को सिखाते हैं ताकि वो वेल ट्रेंड हो जाए और इंटरव्यू में वो अच्छा प्लेसमेंट ले सके। एंड वी कैन से दैट हमारे बच्चे पिछले साल ही अभी 2 बच्चे 10 लाख की पैकेज के साथ प्लेस हुए हैं। इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। जब हम बच्चों को इंटर्नशिप की बात करते हैं तो बच्चों की इंटर्नशिप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में, मॉरिशस में, दुबई में, ऐसे कंट्रीज़ में भी उनकी इंटर्नशिप करा रहे हैं ताकि वो बच्चे इंटर्नशिप के साथ साथ ही प्लेसमेंट पा सकें। हमारा टाई अप इस तरह की कंपनीज़ के साथ है जो बेटर प्लेसमेंट हमें देते हैं। हमारा खुद इंडस्ट्री बेस्ड यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हमारी GNA इज़ ए ग्रुप जो 75 ईयर्स से इंडस्ट्री में है। तो हमारे मैकेनिकल डिवीज़न के बच्चे जो है अगर सुबह यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो शाम को वो अगर चाहते हैं तो हमारी GNA यूनिवर्सिटी में वो इवनिंग में वहाँ पे ट्रेनिंग भी लेते हैं ताकि इस तरह से वो पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री में ट्रेंड हो सकें और बेटर प्लेसमेंट्स ले सकें। ये हमारी यूनिवर्सिटी की एक खासियत है। और सबसे बड़ी खासियत है
कि दिस इज़ नॉट एन अर्निंग यूनिवर्सिटी। ये गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी है जिसमें हम बेटर स्कॉलरशिप दे सकते हैं। हमारे स्कॉलरशिप के बारे में हमारे जो इंचार्ज एडमिशन्स हैं, जो डीन हैं जीबीएस स्कूल के हमारे वर्मा जी, वो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द प्लेसमेंट्स and what is the achievements of this university. We are giving the best infrastructure as well as we are giving the best teaching faculty। क्योंकि मैंने एक बार अपने गुरु से पूछा था कि कॉलेज की डेफिनेशन क्या है, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, टीचर इज़ द कॉलेज। तो अगर एक टीचर अच्छा है, उसका नाम बनता है उस एरिया में, तो बच्चा अपने आप उस टीचर के पास पढ़ने आ जाता है, फिर पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं कहूँगा, गिव द बेस्ट टीचर इन द यूनिवर्सिटी, वी गिव द बेस्ट टीचर इन द यूनिवर्सिटी एंड वी गिव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों चीज़ों के साथ जो बच्चा हमारा है वो अच्छी तरह से प्लेस हो जाता है। गवर्नमेंट का आदेश होगा, हम गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार चलते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कहा ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, तो दिस इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी हैविंग ब्लैक बोर्ड सॉफ्टवेयर इट इज़ सो कॉस्टली, ताकि बच्चे को प्रैक्टिकल भी हम अगर यहाँ पे करवा रहे हैं ऑनलाइन, तो बच्चे को उसकी सारी पता लगे किस तरह से प्रैक्टिकल हो रहा है। तो वी आर हैविंग द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन द यूनिवर्सिटी, दैट इज़ ब्लैक बोर्ड, ये हम दे रहे हैं। और जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे आएंगे और हर तरह के प्रैक्टिकल जो हैं, इवन ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस जब हमें लगा कि थोड़ा सा माहौल अच्छा है, तो ग्रुप में बच्चों को बुलाकर प्रैक्टिकल करवाया हमने, ताकि बच्चे प्रैक्टिकल जो सीख सकें। जहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिकल है, जैसे होटल मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल है, तो वी इनवाइटेड द स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स इन द यूनिवर्सिटी, ताकि वो वहाँ पे बच्चे अपना प्रैक्टिकल कर सकें। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस वो हमने चलाई हैं, बढ़िया चलाई। दो तरीके ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ 7 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ? ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਸਰ, ਜੀਐਨਏ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੈਕਡ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੈਕਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਜ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਈ ਕਾਲਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, 25-25 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੈਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜੀਐਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀਐਨਏ 'ਚ, ਉਹ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਜਾ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਅੰਡਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ +2 ਹੈ ਪਾਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੋਨੋਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪਲੱਸ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਸਰ www.gnauniversity.ac.in
edu.in ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕੱਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ 110 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਸ ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 5 ਤੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥਰੂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0% ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੀਐਨਏ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਜੀਐਨਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀਐਨਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਜੀਐਨਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈ-ਅਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਟਾਈ-ਅਪਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਦੀ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਾਈ-ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ? ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੀਅਰਸਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੀਅਰਸਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ UK ਬੇਸਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 150 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 150 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ 12-12 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ, 30% 40% ਫੀਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PR ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦ ਸਟੈਲਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਲਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।